Bu hafta gönderilenlerden hemen gözüme takılıyor arkadaşlar. Diana Ankudinova. Bu nasıl bir ses be arkadaş ya? Ses rengine bakın bir. Ses rengi müthiş bir alto. Yo. Oh, ne kadar güzel geliyor ya. Of. Ya. Herkesin davranışı da aynı yani. Etkileyiciliği aynı şekilde. Şimdi bir sohbete başlarken öncelikle merak ettiğim şeyler var benim. Bir kere önce ses analizini izledi mi? O videoyu izledi mi benim yaptığım? Да. Nasıl, beğendin mi Evet. ki? Супер. Harika, çok güzel. O videoda benim en çok ilgimi çeken şey tabii ki ses rengin oldu. Sen sesini ilk ne zaman keşfettin? Начала я заниматься, когда была очень маленькая, из-за того, что у меня было плохо с речью, и поэтому меня отвели на вокал, и там увидели, что у меня хорошие данные, и так я начала свою карьеру, так скажем. 5 yaşında bir vokal hocasına mı yoksa başka bir şeye mi? Pedagogla alakalı bir şey mi Sabina? Да, с педагогом. Ну, меня мама отвела, там у нас студия маленькая была. Bugüne kadarki müzik eğitimi nasıl oldu? Ну, я как бы была обычным ребенком, и ко мне относились как к обычному ребенку, и тогда не было каких-то, в Арсеньеве, где я жила, это под Владивостоком, это очень далеко, в России, там не было каких-то хороших педагогов, которые могли бы мне поставить идеальный вокал, все такое, да, и поэтому развивались как могли, поэтому, наверное, это все-таки более как-то либо талант на 50%, и еще, конечно, труд моей семьи и меня самой. Yani hani özel olarak aldığı derslerle ilgili bir örnek verebilir mi? Mesela şan eğitimi, nota eğitimi, hani bu tarz böyle detaylı bir şey var mı? Ну, Много там все такое. у меня как бы в жизни было очень много педагогов. Ну, последний мой любимый педагог, Светлана Ивановна Вовк, я ее очень люблю. Она мне помогла во многом, и, естественно, я благодаря Светлане Ивановне узнала, что такое какой-то грудной регистр или какой-то головной регистр, всякие такие темы, которые очень важны для певца, для артиста в целом. Поэтому рассказать какие-то интересные вещи, которые бы не знали вы, мне кажется, я еще не выросла для этого. Yani yarışmaya katıldığında çok az bir bilgisi mi vardı? Там очень хорошие педагоги были, и благодаря этим педагогам я, конечно же, также хорошо развивалась. Наверное, это было видно по проекту, по песням, которые выпускались. Да. Сравнить второй сезон и третий сезон, там я очень изменилась, у меня встал голос, у меня уже подростковый период начался и все такое. Поэтому, благодаря педагогам они мне помогли справиться с этими всеми ломками, так скажем, женскими. Harikulade, muhteşem. Yani tamamen hani sıfırdan gelerek bir şeyler yapması çok güzel. Ben sormak istediğim şu, ses genişliği tam olarak nedir? Yani en kalın ve en yukarıda çıkardığı notaları biliyor mu? Самая нижняя моя нота – это ре малой октавы. И самая высокая, если на грудном, то это си первой октавы. А если еще брать головной регистр, то это, где-то ля второй октавы. Anladım, süper. Şimdi sana takipçilerimizden gelen sorular var. Onlardan birkaç tane yönelteceğim. Bunlardan en ilgi çekilen şu, çünkü senin ses rengine sahip olan böyle kalın sesli kadın öğrencilerim var. Onlar diyorlar ki acaba hiç böyle kalın sesle konuştuğun için insanlardan garip tepkiler duydu mu? Yani ne kadar kalın sesin var gibi ilginç tepkilerle karşılaştı mı ve bunlara nasıl reaksiyon verdi, onu merak ediyorlar. Им контральто. Нет, когда я разговариваю, люди не замечают чего-то такого необычного, я разговариваю как обычный человек, поэтому никакой интересной реакции нет. При вокале, естественно, удивляются чаще всего.
konuşma tonu çünkü gerçekten hani ben Diana ile konuştuğumda böyle kontralto bir ses duymuyorum ama şarkı söylerken inanılmaz koyu Evet. bir renge iniyor gerçekten. Bunu Evet, anlatırsan evet, sevinirim aynen. kısaca. Ну да. Şimdi Da. ikinci bir şeyim asıl merak ettiğim şu. Şu an arkasında çok güzel ayıcıklar var. Harika bir odada bulunuyor. Böyle bir kız nasıl oluyor da şarkı söylerken bambaşka bir ruh halini bize yansıtıyor? Hem karanlık, bambaşka bir şey. Bu nasıl oluyor? Nasıl bu kadar duygusallaşabiliyor? Ben çok şaşırıyorum. Bunu sorabilir miyiz? Так скажем, лет в 12, сейчас мне 16, получается, несколько лет назад я ходила в актерскую студию и занималась актерским мастерством. Играла в мюзиклах, в театре, вот, и, наверное, благодаря этому еще развился вот этот вот артистизм, который, наверное, у меня где-то внутри хранился, таился, так скажем, вот, и благодаря еще одному моему педагогу, Дмитрию Николаевичу, у меня как раз-таки появились эти эмоции в песнях, то есть я пою эмоционально, через душу, так скажем, все, переношу все песни, весь смысл, и поэтому, наверное, Anladım. Çok çok ilginç gerçekten ama ben her zaman şarkıcının duygusuna çok inanırım. Çok olağanüstü güzel bir şarkı söyleme duygun var. Ben dinlediğim şarkıların hepsinde karşı taraftan müthiş etkileyici bir hissim var. Bu çok özel bir şey. Bunun kaynağını ne olarak görüyor? Sadece bence bir tiyatral beceri değil çünkü bu. Ne hissediyor şarkı söylerken? Ну, когда я пою, я вхожу максимально в образ этой песни, проживаю ее, как я уже сказала, и, наверное, а так и есть, что после каждого выступления я не помню, что происходит на сцене, потому что я вхожу, так сказать, в какой-то транс, что ли, вот, и поэтому я не могу как-то сказать мои ощущения во время исполнения. Ya, seni gerçekten sahnede izlemek, sesini duymak müthiş güzel bir şey. Müthiş güzel bir duygu. Çok teşekkür ediyoruz sana. Daha önce dinlediğimiz şarkılar hep birilerinin şarkılarını söylüyor. Kendi beste yapıyor mu? Ve ileride single, albüm gibi şeylerde kendi şarkılarını söylemek istiyor mu? Сингл ожидается. Вот, он сейчас в разработке, так скажем. И вообще, иногда бывают моменты, когда приходит какое-то вдохновение, и я сажусь за фортепиано, начинаю что-то придумывать, но в сингле этого не будет, потому что я еще не готова выставить кому-то то, что я сочиняю. Hangi enstrümanları çalıyor? Я ходила в музыкалку, окончила ее музыкальную школу, и ходила туда 7 лет, ходила туда по классу фортепиано, поэтому я играю только на фортепиано. Ama benim dinlediğim kadarıyla Diana Rus halk müziklerini de yorumluyor değil mi? Знаете, когда я была еще, так скажем, в раннем возрасте, маленькая, я пробовала петь все, и оперу, и народный, и джаз, но больше всего мне понравилась эстрада, и поэтому я осталась здесь. Wow. Çünkü ona gelen yorumlardan birkaçında diyor ki Diana'yı dinlediğimiz zaman dağların sesi, çağlayan ırmakların sesi geliyor kulağımıza diyorlar. O nedenle sordum bunu. Türkiye'yi biliyor mu? Geldi mi hiç Türkiye'ye? Нет, я не была в Турции, но очень хочу побывать. Bir gün İstanbul'a gelmek isterse onu burada ağırlamak ve gezdirmek çok isteriz. Хорошо, с удовольствием. Peki Türk şarkıcıları daha önce hiç duydu mu? Я как-то, у меня было время, когда я искала какие-то такие песни, и также проходилась и по Турции, и поэтому я не знаю каких-то, как сказать, по именам этих исполнителей, но мне просто нравятся все эти мотивы, напевы, наверное, мне это как-то близко. Bir gün bir Türkçe şarkı okumak ister mi? Hiç düşünür mü böyle bir şey? Вообще я планирую петь на разных языках, поэтому, возможно, когда-нибудь и на турецком запою. İnşallah, kesinlikle. Şöyle bir gene sorulara son bir kere bakayım. Hangi şarkıcıları çok dinleyip etkilendiğini soruyorlar. Я вообще слушаю больше зарубежную музыку, и поэтому как-то из нашей русской эстрады я могу сказать, но все-таки немного людей, чем все-таки за рубежом. Расскажу про тех, кто мне нравится за рубежом. Это, как сказать, то есть чаще всего я слушаю и вникаю в смысл текста, как люди все это доносят до нас, до зрителей.
и поэтому вы в этом списке, может, сейчас не услышите каких-то, не знаю, людей с идеальными вокальными данными, с каким-то широким диапазоном. Вот. Но буквально завтра исполняется моя мечта. Благодаря проекту «Ты супер» я еду в Нидерланды, в Амстердам, и там будет проходить фестиваль Лолапалуза. И там будет выступать как раз-таки одна из моих любимых групп. Это группа 21 Pilots. Я очень люблю их тексты, несмотря на то, что у них нет какого-то, не знаю, так же, как я уже повторюсь, голоса шикарного, да. Также я люблю слушать Sia, я люблю слушать Florence and the Machine, иногда бывает The Weeknd, такой, вот, больше уже такой поп. Вот, ну, так, в принципе, я люблю Адель слушать, ну, как-то, Ариана Гранде немного бывает. Вот, Супер. İzlemeye gidiyor. Beraber sahne alacak mı? Завтра. Нет, я там не буду участвовать, я буду просто в зрителях. Вот, ну, благодаря проекту Супер я все-таки туда поеду. Evet. Son soruları soracağım. Igor Krutoy hakkında ne düşünüyor? Onun hayatında önemi nedir? Игорь Крутой, Игорь Яковлевич Крутой, это Да. такой человек очень важный для меня. Я очень его уважаю. Я безмерно ему благодарна за то, что он исполнил мою грандиозную мечту и подарил квартиру в Москве. И я сейчас потихоньку всю семью сюда перевожу. И это человек, который дал мне очень много в этой жизни. И я очень рада, что я его повстречала на проекте. И поэтому он для меня очень важен. Diana, hedeflerin ne? Önünde Какая uzun ваша bir цель? hayat var. Ne hedefler koyuyorsun kendine? Моя цель в жизни – это, как это даже вам сказать, ну, это, конечно, стать профессиональной артисткой, певицей и Да. сделать все для того, чтобы моя семья была счастлива. Ben kendisinden bir şey rica edebilir miyim? Bunu ister mi bilmiyorum ama. Bize bir şarkıyı küçük bir mırıldanabilir mi? Çünkü gerçekten sesine bayılıyorum. Canlı duymak çok isterim. Ну, давайте я что-нибудь с проекта «Ты супер» спою. Давайте. Кусочек. Песня «Dernier Dance». Куплет-припев. Amadou souffre, on sait pourquoi ce chien tu commences. Je ne suis qu'un des importance. Sandwich, je suis, ça fait pas rouge, des c'est dans le métro, dernière danse, pour oublier mon appel. Direkt reaksiyon veriyorum ya. İnanamayacağım. Harikasın. You're wonderful Diana. Gerçekten çok çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyorum. Eurovision'la alakalı bir fikri var mı? Eurovision'a katılmakla alakalı içeride. Конечно, если предоставится такая, так скажем, возможность, я, конечно, соглашусь, потому что Евровидение — это такой уровень, такой масштаб, и, ну, конечно, хотелось бы туда съездить, но я не знаю, как там сейчас. Сейчас я пока что, наверное, не готова, что ли. Spasiba Diana. Çok mutlu olduk. Gerçekten çok mutlu olduk. Sana gelecek hayatında büyük başarılar diliyorum. Onun haricinde de eğer Türkiye'ye gelmek istersen seni İstanbul'a bekliyoruz. Sadece İstanbul'a değil, bütün şehirlerimize bekliyoruz. Seni burada ağırlamayı çok isteriz. Çok mutlu olduk seninle tanıştığımızda. Sağ ol. Гуляете в Стамбуле, Спасибо не только в большое. Стамбуле, вообще не за что. Спасибо. Kendisini izleyenlere son olarak bir mesajı var mı? Tüm kanaldaki takipçilere. Я бы хотела сказать огромное спасибо за то, что посетили, так сказать, за то, что поддерживаете меня, и пожелать, чтобы все ваши мечты сбывались. Thank you. Спасибо, Diana. Tekrar görüşmek üzere. Спасибо большое, Диана. Увидимся. Thanks. Çok mutlu oldum. До свидания. Goodbye. Goodbye. Bye bye. До свидания. Süper. Süper. Da da ba ba ba.